Hello everyone. So in previous lecture of pharmacology and toxicology, we completed our chapter that is parasympatholytic drugs. Okay. So these chapters comes under a drug acting on autonomic nervous system. Okay. So in this new category, we completed our two chapters that is parasympathomimetic drugs and parasympatholytic drug. Okay. So both are the equally opposite to each other. Okay. Parasympathomimetic drugs which produces a similar effect to that of the effect observed after the stimulation or activation of parasympathetic nervous system, right? And parasympatholytics are the drugs which produces a opposite effect or inhibitory effect on parasympathetic nervous system. Okay, so next onward आपल्याला आता सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीमवर ॲक्ट होणारे जे ड्रग्ज आहेत ते स्टडी करायचे आहेत. ओके, सो टुडे वी स्टार्ट अवर न्यू चॅप्टर दॅट इज सिम्पॅथोमायमेटिक्स विच इज ऑल्सो नोन ॲज ॲड्रिनर्जिक ड्रग. ओके, सो आपल्याला माहिती आहे की पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीममध्ये ॲसिटाइलकोलिन हे मेन न्यूरोट्रान्समीटर होतं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनिंग ऑफ रेग्युलेशन ऑफ दॅट पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम. ओके, सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीममध्ये न्यूरोट्रान्समीटर जे आहे ते ॲसिटाइलकोलिनसुद्धा आहे आणि ॲड्रिनर्जिक न्यूरोट्रान्समीटर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेग्युलेशन ऑफ दिस सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम. ओके, but majorly adrenergic neurotransmitter which is responsible for functioning of that sympathetic nervous system. Okay, so sympathomimetics which provides a information related which is generally related to a two words that is sympathetic and mimetic. Okay, so sympathetic which is related to a sympathetic nervous system, mimetic it is nothing but the mimicry that is producing a similar action to that of sympathetic nervous system. Okay, so prototype of neurotransmitter is adrenergic neurotransmitter is there, that's why this kind of drug is also known as adrenergic neurotransmitters. Okay, so adrenergic drugs or sympathomimetic drugs, these are the drugs with actions similar to that of adrenaline or of sympathetic stimulations. ओके, सो बॉडीमध्ये सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीमचं स्टिम्युलेशन झाल्यानंतर डिफरंट ऑर्गन सिस्टीमवर जे काही इफेक्ट दिसून येतात तसेच सेम इफेक्ट जे आहेत ते या कॅटेगरीचे ड्रग बॉडीवर शो करतात. ओके, सो त्याच्यामुळे त्यांना ॲड्रिनर्जिक ड्रग्स ऑर सिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग असं म्हटलेलं आहे. ओके, सो जनरली दिस कॅटेगरी ऑफ ड्रग ॲक्ट बाय अ टू मेकॅनिझम, direct sympathomimetic or indirect sympathomimetic. Okay, so direct sympathomimetics they act directly as agonist of alpha and beta adrenoreceptors, adrenaline, isoprenaline, phenylephrine, methoxamine, xylomethazolin, salbutamol and many others are the example which acts by a direct sympathomimetic action. Okay, means they directly act as an agonist on alpha and beta adrenoreceptors. Okay, so आपल्याला आपण बघितलेलं आहे इन ब्रीफ ॲड्रिनो रिसेप्टर्स आपण बघितलेलं आहे, त्याच्यामध्ये अल्फा रिसेप्टर आहे आणि बीटा रिसेप्टर्स आहे. ओके, फर्दर त्यांचे सब टाईप्स आहेत अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा त्याच्यानंतर बीटा 1, बीटा 2 आणि बीटा 3. ओके, से फर्दर टाईप्स आहेत, पण ॲड्रिनो रिसेप्टर्समध्ये जनरली अल्फा आणि बीटावर ॲक्शन शो करणारे जे ड्रग्ज आहेत डायरेक्ट त्याच्यावर अगोनिस्ट म्हणून ते ॲक्ट होतात. दॅट ड्रग्स ॲक्ट थ्रू द डायरेक्ट सिम्पॅथोमायमेटिक ॲक्शन्स. ओके, नेक्स्ट आहे इनडायरेक्ट सिम्पॅथोमायमेटिक ॲक्शन. दे ॲक्ट ऑन ॲड्रिनर्जिक न्यूरॉन टू रिलीज अ नॉर ॲड्रिनालिन which then acts on the adrenoreceptors. त्याचे एक्झाम्पल्स आहेत टायरामीन अँड ॲम्फिटामाइन. ओके, सो इनडायरेक्ट सिम्पॅथोमायमेटिक्स ॲक्ट थ्रू द जनरली दे ॲक्ट थ्रू द ॲड्रिनर्जिक न्यूरॉन टू रिलीज. ओके, सो ॲड्रिनर्जिक न्यूरॉन्समधून जे नॉन ॲड्रिनालिन आहे न्यूरोट्रान्समीटर आहे त्याचं रिलीज फॅसिलिट करायचं काम जे आहे ते इनडायरेक्ट सिम्पॅथोमायमेटिक एजंट करतात अँड देअर बाय दे ॲक्ट्स ऑन द ॲड्रिनो रिसेप्टार्स. त्याचे एक्झाम्पल आहेत टायरामीन अँड ॲम्फिटामाइन लाईक ड्रग्स. ओके, so sympathomimetic drugs which mimics the response which is obtained by stimulation of sympathetic or adrenergic nerves, right? So majority of these drugs generally contain intact or partial
सबस्टिट्यूटेड अमायनो ग्रुप. ओके, सो याच्यामध्ये जे स्ट्रक्चरल फीचर्स आपण बघितले त्याच्यामध्ये मेजॉरिटी ड्रग जो आहे विच इज सबस्टिट्यूटेड विथ अमायनो ग्रुप. ओके, सो दॅट्स वाय दे आर ऑल्सो नोन ॲज सिम्पॅथोमायमेटिक अमाइन्स. ओके, सो केमिकल स्ट्रक्चर जर आपण त्यांचं बघितलं त्याच्यामध्ये मेजॉरिटी जे ड्रग्ज आहेत विच पार्शियली सबस्टिट्यूटेड विथ अमायनो ग्रुप. ओके, सो अमायनो ग्रुप त्या प्रत्येक ड्रगच्या स्ट्रक्चरमध्ये सबस्टिट्यूट झालेला आहे. त्याच्यामुळे सिम्पॅथोमायमेटिक्स ड्रग्ज जे आहेत त्यांना सिम्पॅथोमायमेटिक अमाइन्ससुद्धा म्हटलं जातं. ओके, एक्झाममध्ये मे बी तुम्हाला कन्फ्यूज करण्यासाठी सिम्पॅथोमायमेटिक अमाइन्स वर डेफिनेशन किंवा त्याच्यावर नोट्स विचारले जाऊ शकते. ओके, सो यू हॅव टू रिमेंबर दॅट सिम्पॅथोमायमेटिक अमाइन्स सिम्पॅथोमायमेटिक ड्रगला सिम्पॅथोमायमेटिक अमाइन्ससुद्धा म्हटलं जातं. त्याचं रिझन काय आहे, कारण का त्याच्या स्ट्रक्चरमध्ये अमायनो ग्रुप जे आहेत ते सबस्टिट्यूटेड असतात. ओके, सो त्याच्यामुळेच त्यांना सिम्पॅथोमायमेटिक अमाइन्स असं सुद्धा म्हटलं जातं. ओके, सो सिम्पॅथोमायमेटिक्स क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सोर्स. ओके, सो नॅचरल ऑकरिंग आहे त्याच्यामध्ये आहे नॉरइपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन, डोपामाइन. ओके, सिंथेटिकमध्ये आहेत आयसोप्रोटेनॉल, इफेड्रिन अँड एम्फिटामाइन. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन देअर सोर्सेस दे आर क्लासिफाईड इंटू 2 क्लास, नॅचरल अँड सिंथेटिक. ओके, सो नॅचरली प्रेझेंट दॅट includes the non-epinephrine, epinephrine and dopamine. ओके, सिंथेटिकमध्ये आहे आयसोप्रिनॉल दॅट इज आयसोप्रोटेनॉल, इफेड्रिन अँड एम्फिटामाइन. ओके, केमिकली त्याचं क्लासिफिकेशन आहे ते मेनली 2 क्लासमध्ये आहे, कॅटेकोलामाइन्स अँड नॉन कॅटेकोलामाइन्स. ओके, सो कॅटेकोलामाइन्स जनरली दे हॅव अ कॅटेकोल न्यूक्लियस, दॅट्स वाय दे आर नोन ॲज कॅटेकोलामाइन्स. ओके, सो त्याचे एक्झाम्पल्स आहेत इथे नॉन इफेड्रिन, डोपामाइन अँड आयसोप्रोटेनॉल. ओके, आयसोप्रोटेनॉल विच इज ऑल्सो नोन ॲज आयसोप्रिनालिन. And non-catecholamines that includes means those are the drugs which does not possess catechol nucleus. Okay, so non-catecholamines कॅटेगरीमध्ये जे ड्रग येतात त्याच्यामध्ये कॅटेकॉल न्यूक्लियस नसतो. त्याचे एक्झाम्पल आहेत इफेड्रिन, एम्फिटामाइन अँड टायरामाइन. ओके, सो आपल्याला जर एक्झाममध्ये क्लासिफिकेशन विचारलं सिम्पॅथोमायमेटिक ड्रगचं किंवा ॲड्रेनर्जिक ड्रगचं किंवा सिम्पॅथोमायमेटिक अमाइन्स ड्रगचं तर तुम्हाला हे केमिकल बेस्डवर जे क्लासिफिकेशन आहे 2 क्लास कॅटेकोलामाइन्स आणि नॉन कॅटेकोलामाइन्स ह्याच्यानुसार हे क्लासिफिकेशन लिहायचं आहे. ओके, अलॉंग विथ देअर एक्झाम्पल. सो फर्स्ट आपण जस्ट रिवाइज करूया. आपण हे बघितलेले आहेत की ॲड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स कोणते आहेत. ओके, त्यांचे फंक्शन काय आहे, त्यांची लोकॅलिटी काय आहे. ओके, सो अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 आणि बीटा 3 असे 3 टाईपचे बीटाचे रिसेप्टर आणि 2 टाईपचे अल्फा रिसेप्टर्स असतात. ओके, सो जर आपण त्यांचं लोकेशन बघितलं तर अल्फा रिसेप्टर्स विच इज जनरली प्रेझेंट ऑन पेरिफेरल ब्लड वेसल्स, आईज, युटेराइन स्मूथ मसल्स, इंटेस्टिनल स्मूथ मसल्स. Okay, so these are the location for alpha receptors. Okay, functions काय आहेत किंवा त्याचे इफेक्ट काय काय असू शकतात. दॅट इन्क्लूड्स वॅसोकन्स्ट्रिक्शन, इन्क्रीज्ड पेरिफेरल रेझिस्टन्स, इन्क्रीज्ड ब्लड प्रेशर, मिड्रियासिस, इन्क्रीज्ड क्लोजर ऑफ इंटरनल स्प्रिंक्चर ऑफ द ब्लॅडर, inhibition of non-epinephrine release, inhibition of acetylcholine release, inhibition of insulin release. Okay, so these are the functions or actions or effect carried by through alpha receptors. Okay, लोकेशन्स आपण काय काय बघितलं अल्फा रिसेप्टरचं. पेरिफेरल ब्लड वेसल्स, आईज, युटेराइन स्मूथ मसल्स, इंटेस्टिनल स्मूथ मसल्स. ओके, नेक्स्ट आहे बीटा रिसेप्टर्स. तर 3 टाईपचे बीटा रिसेप्टर्स आहेत, बीटा 1, बीटा 2 अँड बीटा 3. ओके, सो याचे लोकेशन्स जनरली हार्ट, ब्रॉन्काय, स्केलेटल ब्लड वेसल्स, त्यानंतर युटेराइन स्मूथ मसल्स, इंटेस्टिनल स्मूथ मसल्स, लिव्हर. ओके, सो ह्याच्यावर बीटा रिसेप्टर प्रेझेंट असतात. फंक्शन्स काय काय आहेत त्याचे. टॅकिकार्डिया, इन्क्रीज लायपोलायसिस, इन्क्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रॅक्टिलिटी, इन्क्रीज रिलीज ऑफ रेनिन, वॅसोडायलेशन, स्लाइटली डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टन्स, ब्रॉन्कोडायलेशन, इन्क्रीज्ड मसल अँड लिव्हर ग्लायकोजिनोलायसिस, इन्क्रीज रिलीज ऑफ ग्लुकॅगॉन,
relaxed uterine smooth muscles. Okay, so these are the various functions carried by the beta receptors. Okay, सो नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे कॅटेकोलामाइन कॅटेगरीमध्ये, दॅट इज ॲड्रिनालिन. ओके, सो फर्स्ट ड्रग आपल्याला बघायचा आहे ॲड्रिनालिन. ओके, सो ॲड्रिनालिन जर बघायचं झालं तर तो अल्फा रिसेप्टर स्पेसिफिक त्याची ॲक्शन असते. ओके, मीन्स जनरली ॲड्रिनालिन शोज देअर ॲक्शन थ्रू अ अल्फा अँड बीटा बोथ. ओके, आणि नॉन ॲड्रिनालिन विच इज अल्फा रिसेप्टर स्पेसिफिक and isoprenaline which is beta receptor specific actions. Okay, so means काय सांगायचं तर ॲड्रिनालिन जो आहे तो अल्फा आणि बीटा या दोन्ही रिसेप्टरसोबत इंटरॅक्ट होऊन ॲक्शन प्रोड्यूस करतो. ओके, सो अल्फा 1 विच इज असोसिएटेड विथ स्मूथ मसल कॉन्ट्रॅक्शन, अल्फा 2 inhibition of transmitter release, smooth muscle contraction, and beta associated action is that heart muscle contraction, smooth muscle relaxation. Okay, so peripheral constriction and improved circulation, modification of IgE mediated allergic reactions, bronchodilations. Okay, so these are the effect which is observed through the alpha and beta receptors actions of adrenaline. Okay, सो कॅटेकोलामाइन्स आपल्याला बघायचं आहे, त्याच्यामध्ये नॉन इपिनेफ्रिन आहे, इपिनेफ्रिन आहे, आयसोप्रिनालिन आहे आणि डोपामाइन आहे. ओके, सो नॉन इपिनेफ्रिन विच इज अल्फा अगोनिस्ट प्रॉपर्टी. ओके, मीन्स इट स्पेसिफिकली इंटरॅक्ट विथ अल्फा रिसेप्टर. इपिनेफ्रिन दॅट इज mixed action, that is alpha and beta agonist. Okay, so it interfere with both receptor, alpha receptor and beta receptors. Okay, isoprenaline selective beta agonist. Okay, so isoprenaline is a drug which is selective beta interacting drug. Then dopamine which acts as an immediate precursor of norepinephrine. Okay, so norepinephrine which is also known as noradrenaline and epinephrine which is also known as adrenaline. Okay, so epinephrine it is nothing but the adrenaline, non-epinephrine it is nothing but the noradrenaline. Okay, so first आपल्याला बघायचं आहे adrenaline. Okay, so आपण बेसिक मोड ऑफ ॲक्शन बघूया. So catecholamines produce their action by combining with receptors on the cell membrane. Okay, so cell membrane वर जे receptors आहेत adreno receptors त्याच्यासोबत combine होऊन catecholamines आहेत त्यांची action show करतात. Okay, so there are two types of receptor from the catecholamines, namely alpha and beta receptors. Okay, so आपण बघितलेलं आहे की अल्फा आणि बीटा हे दोन टाईपचे रिसेप्टर्स आहेत. जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग विथ अल्फा रिसेप्टर दॅट इन्क्रीजेस द टिश्यू ॲक्टिव्हिटी. ओके, सो जेव्हा ड्रग जो आहे तो अल्फा रिसेप्टरला जाऊन बाइंड होणार आहे तेव्हा इफेक्ट काय मिळणार आहे, इन्क्रीजेस द टिश्यू ॲक्टिव्हिटी. ओके, व्हाईल दॅट विथ बीटा रिसेप्टर इनिबिट or decrease the tissue activity. Okay, means जर ॲड्रिनालिन अल्फा रिसेप्टरला जाऊन बाइंड झाला दॅट रिझल्ट्स इंटू अ इन्क्रीजेस द टिश्यू ॲक्टिव्हिटी. ओके, जर तो बीटा रिसेप्टरला जाऊन बाइंड झाला दॅट रिझल्ट्स इंटू अ इनिबिट और डिक्रीज द टिश्यू ॲक्टिव्हिटी. ओके, सो दिस इज द मोड ऑफ ॲक्शन ऑफ ॲड्रिनालिन. ओके, सो ॲड्रिनालिन विच ॲक्ट्स ॲज ॲन डायरेक्ट अगोनिस्ट ॲक्शन, इट गोज अँड डायरेक्टली बाइंड टू अ receptors and thereby it produces a adrenergic responses, right? So depending upon कोणत्या रिसेप्टरला बाइंड झाला आहे त्याच्यावर डिपेंड आहे कोणता इफेक्ट मिळणार आहे, कोणती ॲक्शन मिळणार आहे. ओके, जसं की अल्फा रिसेप्टरला जर तो कंबाईन झाला जाऊन बाइंड झाला दॅट रिझल्ट्स इंटू अ इन्क्रीज इंटू द टिश्यू ॲक्टिव्हिटी. ओके, सो टिश्यू ॲक्टिव्हिटी इन्क्रीज होणार आहे. इन्स्टिड ऑफ काय अपोजिट काय होणार आहे, जेव्हा तो बीटा रिसेप्टरला जाऊन बाइंड होणार आहे दॅट results into a decrease into a tissue activity. Okay, so this is a mode of action of adrenaline. Okay, next इथे तुम्हाला दिसतंय की डायग्राम थ्रू मोड ऑफ ॲक्शन एक्सप्लेन केलेली आहे. अल्फा 1, अल्फा 2 आणि बीटा रिसेप्टर मेन्शन ओव्हर हिअर. ओके, त्याच्यानंतर इथे काय सांगितलं आहे की अल्फा रिसेप्टरला जर ॲड्रिनालिन जाऊन बाइंड झालं दॅट रिझल्ट्स इंटू अ स्मूथ मसल कॉन्ट्रॅक्शन ॲक्टिव्हिटी. ओके, अल्फा 2 रिसेप्टरला जेव्हा बाइंड होणार आहे दॅट रिझल्ट्स इंटू अ इनिबिशन ऑफ ट्रान्समिटर रिलीज अँड स्मूथ मसल रिलॅक्सेशन. ओके,
सो आपण बघितलेलं आहे की स्मूथ मसल रिलॅक्सेशन होणार आहे आणि इनिबिशन ऑफ ट्रान्समीटर रिलीज होणार आहे थ्रू अल्फा 2 रिसेप्टर ॲक्टिव्हिटी. ओके, त्याच्यानंतर बीटा रिसेप्टर थ्रू कोणती ॲक्टिव्हिटी प्रोड्यूस करणार आहे ॲड्रेनालिन? हार्ट मसल्सवर. ओके, सो हार्ट मसल कॉन्ट्रॅक्शन, स्मूथ मसल रिलॅक्सेशन अँड ग्लायकोजेनोलायसिस इफेक्ट गेट प्रोड्यूस्ड विथ द हेल्प ऑफ adrenaline. Okay, so glycogenolysis it is nothing but the breakdown of glycogen. ग्लायकोजन जे आहे बॉडीमध्ये त्याचं ब्रेकडाऊन होणार आहे. त्यानंतर हार्ट मसल्स कॉन्ट्रॅक्शन होणार आहेत. ओके, अँड स्मूथ मसल्सचं मात्र रिलॅक्सेशन होणार आहे. ओके, so this is the mode of action of adrenaline. Okay, so mechanism of action, the action of adrenaline is a receptor mediated. It produces both excitatory and inhibitory effects. Excitatory effects due to the stimulation of receptor except intestine where it is inhibitory. Inhibitory effect due to the stimulation of beta receptor except on the heart where it is a excitatory. Okay, so depending upon कोणत्या रिसेप्टरला जाऊन ॲड्रेनालिन बाइंड होणार आहे त्याच्यावर डिपेंड आहे की तो कोणती ॲक्शन बॉडीवर प्रोड्यूस करणार आहे. ओके, सो बघितलेलं आहे आपण ऑलरेडी की जर तो अल्फा रिसेप्टरला बाइंड झाला दॅट रिझल्ट्स इन टू अ इन्क्रीज इन टू द ॲक्टिव्हिटी ऑफ दॅट टिश्यूज. ओके, आणि बीटा रिसेप्टरला बाइंड झालं काय होणार आहे? रिझल्ट्स इन टू अ डिक्रीज इन टू द ॲक्टिव्हिटी ऑफ टिश्यूज. ओके, सो फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन्स आता आपण बघूया. त्याच्या फर्स्ट आहे ऑन हार्ट. ओके, so increase the force of contraction, heart rate, conductivity and automaticity. Okay, so heart वर adrenaline कोणती ॲक्शन शो करणार आहे? so adrenaline with its action on beta receptor of heart increases the heart rate, force of contraction and cardiac output. Okay, so heart मध्ये force of contraction, heart rate and cardiac output get increases with the help of or with the action of adrenaline on heart. Okay, so extremely high cardiac rate will prevent diastolic filling and may cause fall in cardiac output. It may produce verticular arrhythmias. Okay, so due to the extremely high cardiac rate that results into a diastolic filling and may cause a fall in cardiac output. Okay, so it may produce ventricular arrhythmias. Okay, so ventricles मध्ये त्याची जी टोन आहे, रिदम आहे तो बिघडतो आणि त्याच्यामुळे ventricular arrhythmias like conditions arise होतात. ओके, myocardial effects of adrenaline and non-adrenaline may be blocked by beta receptor blocking agents like प्रोप्रॅनोलॉल. ओके, सो मायोकार्डियल इफेक्ट्स जे आहेत ॲड्रेनालिन आणि नॉन ॲड्रेनालिनचे ते ब्लॉक केले जातात विथ द हेल्प ऑफ बीटा रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजंट्स लाईक प्रोप्रॅनोलॉल. ओके, सो दीज आर द ॲक्शन ऑफ ॲड्रेनालिन ऑन द हार्ट. ओके, नेक्स्ट आपण ॲक्शन बघूया ब्लड प्रेशर, दॅट इज ॲक्शन्स ऑन ब्लड वेसल्स अँड ऑन ब्लड प्रेशर्स. ओके, so the blood vessels of skin and mucous membrane are constricted. Okay, so increase in the systemic blood pressure, decrease in diastolic blood pressure, decrease in total peripheral resistance and increase in cardiac output. Okay, so due to the constriction of mucous membrane that results into a this. Okay, that is increase in the systemic blood pressure. Okay, so adrenaline generally dilates the blood vessels of skeletal muscles by acting on beta receptors. The net result is this decrease in the peripheral resistance. Okay, so blood vessels skin मध्ये जे blood vessels आहेत आणि mucous membrane आहे त्याचं काय होतं? constriction होतं. ओके, आणि जे skeletal muscles मध्ये आहेत त्यांचं काय होणार आहे? dilatation होणार आहे. ओके, so the net result is thus decrease in the peripheral resistance and although adrenaline increases the systolic blood pressures by myocardial actions and it lowers the diastolic blood pressure by its peripheral action. Okay, so that's why it is not suitable for hypotensive shock. Okay, so काय आहे त्याचा इफेक्ट जो आहे तो डिफरंट आहे. ओके, असे हे ब्लड वेसल्स की जे स्किनमध्ये आहेत, म्युकस मेम्ब्रेन्समध्ये आहेत, त्यांचं काय होतं? कन्स्ट्रिक्शन होतं. ओके, आणि असे ब्लड वेसल्स विच आर प्रेझेंट ऑन स्केलेटल मसल्स त्यांचं काय होणार आहे? डायलेशन होणार आहे. ओके, सो त्याच्यामुळे काय होणार आहे? नेट रिझल्ट काय होणार आहे? पेरिफेरल रेझिस्टन्स
and this although adrenaline increases the systolic blood pressures by myocardial action and it lowers the diastolic blood pressure by its peripheral actions. Okay, so hence it is not suitable for hypotensive shock. Okay, so generally hypotension condition मध्ये generally use केला जात नाही due to this reason. Okay, so generally in animals moderate dose produces biphasic response. ओके, सो आपण बघितलेलं आहे की ॲड्रिनालिनचा जर एक डोस घेतला तर 2 टाईपचे रिस्पॉन्स मिळण्याचे चान्सेस जे आहेत ते जास्त आहेत. ओके, सो ही जी कन्सेप्ट आहे ती आपण नंतर इन डिटेल बघणार आहोत. ओके, सो नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे ॲक्शन्स ऑफ ॲड्रिनालिनमध्ये रेस्पायरेटरी. ओके, दॅट इज ॲक्शन ऑफ ॲड्रिनालिन ऑन ब्रॉन्कियल स्मूथ मसल्स. Okay, so adrenaline is a powerful bronchodilator due to the action on beta receptor of bronchi. Okay, so it acts as a powerful bronchodilator by showing a action on beta receptor which is present on bronchi tract. Okay, so particularly when bronchi are constricted as in asthma. Okay, so generally asthma like condition मध्ये adrenaline हा जो ड्रग आहे तो प्रिफर केला जातो. त्याचं मेन रिझन हे आहे की अस्थमा कंडिशनमध्ये जनरली ब्रॉन्काय ट्रॅकचं कन्स्ट्रिक्शन झालेलं असतं. ओके, आणि ॲड्रिनालिनची ब्रॉन्कायवर जे स्मूथ मसल्स आहेत त्यांच्यावर ब्रॉन्को डायलेटरी इफेक्ट आहे आणि त्याच्यामुळे अस्थमा लाईक कंडिशनमध्ये जे कन्स्ट्रिक्शन झालेलं आहे ब्रॉन्काय ट्रॅकचं ते रिलीव्ह केलं जातं आणि ब्रॉन्काय ट्रॅकचं डायलेशन दिसून येतं. ओके, सो रिलॅक्सेस ब्रॉन्कियल स्मूथ मसल्स by acting through a beta mediated effect, physiological antagonist to the mediators of bronchoconstrictor, that is histamine. Okay, so generally body मध्ये हिस्टामिन रिलीजमुळे ब्रॉन्कोकन्स्ट्रिक्टर ही हा इफेक्ट दिसून येतो. तो जनरली अँटागोनाइज्ड केला जातो विथ द हेल्प ऑफ ॲड्रिनालिन. ओके, नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे स्मूथ मसल्समध्ये जी आय ट्रॅक्ट. ओके, सो गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रॅक्टवर जे स्मूथ मसल्स आहेत त्याच्यावर काय इफेक्ट होणार आहे ॲड्रिनालिनचा. ओके, सो द मसल्स ऑफ गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रॅक्ट गेट रिलॅक्सेस अँड द पेरिस्टाल्सिक मुवमेंट बिकम्स sluggish. Okay, sluggish it is nothing but the slow and the splinchers are constricted. Okay, so जे स्प्लिंचर्स आहेत ते कन्स्ट्रिक्ट होतात. त्याच्यानंतर मसल्स आहेत जी आय ट्रॅकचे ते रिलॅक्स होतात आणि पेरिस्टाल्टिक मुवमेंट्स आहे ती काय होते स्लो होते. ओके, सो रिलॅक्सेशन ऑफ गट मसल्स constrict the splinters, reduce the peristalsis movement which having a not any clinical use. Okay, नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे की युरिनरी ब्लॅडरवर त्याचा काय इफेक्ट आहे. युरिनरी ब्लॅडरवर जे स्मूथ मसल्स आहेत त्याच्यावर त्याची कोणती ॲक्शन दिसून येते. ओके, सो रिलॅक्स द डेट्रुसर मसल्स, बीटा रिसेप्टर्स प्रेझेंट ऑन दॅट मसल्स but constriction of trigon, that is both anti voiding effect. ओके, सो जनरली काय होतं की जे काही डेट्रुसर मसल्स आहेत युरिनरी ब्लॅडरवर त्याचं काय होतं ते रिलॅक्स होतात. ओके, पण जे ट्रायगॉन टाईप मसल्स आहेत त्याचं काय होतं कन्स्ट्रिक्शन होतं. ओके, सो त्याच्यामुळे अँटी वॉइडिंग इफेक्ट काय होतं शो होतो. ओके, वॉइडिंगमध्ये काय होतं तर मीन्स युरिन होल्डिंग जी कपॅसिटी आहे ती काय होते कमी होते. ओके, नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे की युटेरसवर जे स्मूथ मसल्स आहेत त्यांच्यावर काय ॲक्शन शो करणार आहे ॲड्रिनालिन. तर ॲड्रिनालिन कॉन्ट्रॅक्ट्स अँड रिलॅक्सेस द युटेरस बाय ॲक्शन थ्रू अ अल्फा अँड बीटा मिक्स ॲक्शन, बट नेट इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द स्टेटस ऑफ युटेरस अँड स्पेसिस. प्रेग्नेंट रिलॅक्सेस बट नॉट प्रेग्नेंट कॉन्ट्रॅक्ट्स. ओके, सो हा जो इफेक्ट आहे युटेरसच्या स्मूथ मसल्सवर विच इज get different with the help of different individual and also with the help of drug concentration. Okay, so adrenaline contracts and relaxes the uterus muscles through the mixed action, that is alpha and beta action, but net effect depends on the status of uterus. ते युटेरसचं काय स्टेटस आहे त्याच्यावर डिपेंड आहे आणि ते पर्टिक्युलर इंडिव्हिज्युअलवर डिपेंड आहे, त्या स्पेसिसवर डिपेंड आहे. ओके, ते सांगितलेलं आहे जसं की प्रेग्नेंट वुमेन जर असेल तर त्याच्यामध्ये युटेरस रिलॅक्स करायचं काम ॲड्रिनालिन करणार आहे. जर
नॉन प्रेग्नंट जर वुमन असेल तर त्याच्यावर काय इफेक्ट होणार आहे, युटेरसमध्ये जे स्मूथ मसल्स आहेत त्याचं कॉन्ट्रॅक्शन दिसून येणार आहे. ओके, सो दीज आर द ॲक्शन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द ॲड्रेनालिन ऑन डिफरंट स्मूथ मसल्स. ओके, नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे इफेक्ट ऑफ ॲड्रेनालिन ऑन रेस्पायरेशन. रेस्पायरेशनवर काय इफेक्ट आहे, ॲड्रेनालिन कॉजेस ब्रॉन्कोडायलेशन दॅट इज थ्रू द ॲक्टिंग थ्रू द बीटा 2 रिसेप्टार्स. आईजवर काय इफेक्ट आहे, इट कॉजेस मिड्रियासिस ड्यू टू द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ रॅडियल मसल्स ऑफ आयरिस अँड द इंट्राऑक्युलर टेन्शन टेंड्स टू फॉल. ओके, सो काय होणार आहे, इट कॉजेस अ मिड्रियासिस. ओके, मिड्रियासिस इट इज नथिंग बट द डायलेशन ऑफ प्युपिल्स. ओके, प्युपिल्स साईज इन्क्रीज होते, त्याचं डायलेशन होतं. ओके, ड्यू टू द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ रॅडियल मसल्स ऑफ आयरिस. ओके, अँड द इंट्राऑक्युलर टेन्शन टेंड्स टू फॉल. ओके, सो जे इंट्राऑक्युलर प्रेशर आहे आईचं ते कमी होतं. जनरली ग्लाउकोमा लाईक कंडिशन्स आहे की जिथे इंट्राऑक्युलर प्रेशर जे आहे ते जास्त झाल्यामुळे ग्लाउकोमा लाईक कंडिशन्स अराईज होतात. ओके, सो अशा ह्याच्यामध्ये ॲड्रेनालिन बेनिफिशियल आहे बिकॉज इट इज यूज टू रिलीज द इंट्राऑक्युलर प्रेशर्स. ओके, नेक्स्ट गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रॅक्टवर ॲक्शन आपण बघितलेले आहे त्याचे, इट कॉजेस अ रिलॅक्सेशन बाय ॲक्टिंग थ्रू अल्फा अँड बीटा रिसेप्टार्स. नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे त्याचे ॲक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. ओके, सो द थेरापेटिक डोसेस ऑफ ॲड्रेनालिन मे गिव्ह राईज टू ट्रिमर्स, रेस्टलेसनेस, पल्पिटेशन अँड ॲप्रिहेन्शन्स. ओके, सो थेरापेटिक डोस जो आहे ॲड्रेनालिनचा त्या थेरापेटिक डोसमध्ये सेंट्रल नर्वस सिस्टीम इफेक्ट मिळण्याचे चान्सेस जास्त आहेत. त्याच्यामध्ये ट्रिमर्स आहे, त्यानंतर रेस्टलेसनेस, पल्पिटेशन, ॲप्रिहेन्शन्स. ओके, सो ट्रिमर्स इट इज नथिंग बट द इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ मसल्स. ओके, अँड जनरली ॲप्रिहेन्शन इट इज जनरली रिलेटेड विथ एन्झायटी और फियर anxiety and fear related. Okay, or feeling of something bad or unpleasant that will be happen. Okay, so असा विचार करून जी भीती आणि जी एन्झायटी वाटते, ओके, फिअर अँड एन्झायटी जी पेशंट फील करतो दॅट फिलिंग इज नोन ॲज ॲप्रिहेन्शन्स. ओके, सो थेरापेटिक डोसला हे सगळे सिम्पटम्स दिसून येतात, ट्रिमर्स, ॲप्रिहेन्शन, त्याच्यानंतर रेस्टलेसनेस आहे. ओके, पल्पिटेशन आहे. ओके, जनरली पल्पिटेशन इट इज नथिंग बट द रॅपिड ऑर इरेग्युलर हार्टबीट. ओके, सो हार्ट जे आहे ते रॅपिड आणि इरेग्युलरली बीट व्हायला सुरुवात होते. कसं दिस आर द सिम्पटम्स विच इज असोसिएटेड विथ सेंट्रल नर्वस सिस्टीम इफेक्ट. ओके, so activation of alpha 2 receptors in the brain stem result in decreased sympathetic outflow, fall in blood pressures and bradycardia. Okay, सो जनरली अल्फा 2 रिसेप्टर थ्रू जेव्हा ॲड्रेनालिनचं ॲक्टिवेशन होणार आहे दॅट रिझल्ट्स इन टू अ डिक्रीज इन टू द सिम्पॅथेटिक आउटफ्लो अँड दॅट रिझल्ट्स इन टू अ फॉल इन ब्लड प्रेशर्स अँड दॅट रिझल्ट्स अ ब्रॅडिकार्डिया लाईक कंडिशन्स. ओके, सो ब्रॅडिकार्डिया इट इज नथिंग बट द डिक्रीज इन टू द हार्ट रेट. ओके, सो हार्टवर त्याचा इफेक्ट काय आहे ते बघूया आपण, हार्ट आणि ब्लड वेसल्सवर. ओके, so generally adrenaline with its action on beta receptor of a heart increases the heart rate, force of contraction and cardiac output. Okay, सो कार्डियकचा हार्ट रेट त्याची कॉन्ट्रॅक्टिलिटी इन्क्रीज झाल्यामुळे कार्डियक आउटपुटसुद्धा इन्क्रीज होणार आहे. अँड दीज ॲक्शन्स ऑफ ॲड्रेनालिन जनरली अरायजेस ऑन द हार्ट बाय ॲक्टिंग थ्रू अ बीटा रिसेप्टर्स. ओके, सो एक्स्ट्रीमली हाय कार्डियक रेट दॅट विल prevent diastolic filling and may cause fall in cardiac output. Okay, so generally खूप हाय जेव्हा कार्डियकचा हार्ट रेट होतं दॅट विल प्रिव्हेंट अ डायस्टोलिक फिलिंग. ओके, सो डायस्टोलिक फिलिंग प्रिव्हेंट करते अँड दॅट मे रिझल्ट्स इन टू अ कॉज द फॉल इन ब्लड प्रेशर्स. ओके, and that results into a decrease into a cardiac output. Okay, so it may produce a ventricular arrhythmias, myocardial effects of adrenaline and non-adrenaline that may be blocked by beta receptor blocking agents like propranolol. Okay, सो हे जे त्याच्या हार्टवरचे इफेक्ट्स आहेत ॲड्रेनालिनचे दॅट कुड बी ब्लॉक्स विथ द हेल्प ऑफ प्रोप्रॅनोलॉल ड्रग. ओके, नेक्स्ट ब्लड वेसल्सवर त्याचे इफेक्ट बघूया. ब्लड वेसल्स आणि ब्लड प्रेशरवर त्याचा काय इफेक्ट आहे. ओके, सो ब्लड वेसल्स ऑफ स्किन
अँड द मिकस मेम्ब्रेन आर कन्स्ट्रिक्टेड. ओके, सो स्किन आणि मिकस मेम्ब्रेन रिजनमध्ये जे ब्लड वेसल्स आहेत त्याचं कन्स्ट्रिक्शन होतं. ॲड्रिनालिन डायलेट्स द ब्लड वेसल्स ऑफ स्केलेटल मसल्स बाय ॲक्टिंग ऑन बीटा रिसेप्टर्स. ओके, स्केलेटल मसल्समध्ये जे ब्लड वेसल्स आहेत त्याचं डायलेशन होतं बाय ॲक्टिंग थ्रू बीटा रिसेप्टर्स. ओके, सो आपण बघितलेलं आहे की ॲड्रिनालिनची जी ॲक्शन आहे ती अल्फा आणि बीटा दोन्ही रिसेप्टर थ्रू आहे. ओके, सो त्याच्यामुळे अल्फा रिसेप्टर थ्रू जेव्हा तो त्याचे ॲक्शन शो करणार आहे स्किन आणि म्युकस मेम्ब्रेनमध्ये जे ब्लड वेसल्स आहेत त्यांच्यावर, तर त्यांच्यावर व्हॅसो कन्स्ट्रिक्शन हा इफेक्ट दिसणार आहे. ओके, आणि जेव्हा स्केलेटल स्मूथ मसल्स जे आहेत त्याच्यामध्ये जे ब्लड वेसल्स आहेत त्याच्यावर जेव्हा ॲक्शन शो होणार आहे दॅट रिझल्ट्स इन टू अ व्हॅसो डायलेटरी इफेक्ट विच इज ड्यू टू द इंटरॅक्शन ऑफ ॲड्रिनालिन विथ बीटा रिसेप्टर्स. ओके, सो दॅट्स वाय नेट रिझल्ट इज दस डिक्रीज इन पेरिफेरल रेझिस्टन्स. ओके, सो त्याच्यामुळे काय होणार आहे, पेरिफेरल रेझिस्टन्स जो आहे तो डिक्रीज होणार आहे. अँड दस अल्दो द ॲड्रिनालिन इन्क्रीजेस द सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर्स बाय मायोकार्डियल ॲक्शन्स. ओके, सो इट लोअर्स द डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर्स बाय इट्स पेरिफेरल ॲक्शन अँड हेन्स इट इज नॉट सुटेबल फॉर हायपोटेन्सिव्ह शॉक. ओके, सो त्याच्यामुळे हायपोटेन्सिव्ह शॉकच्या ट्रीटमेंटमध्ये जनरली ॲड्रिनालिन प्रिफर केलं जात नाही. जरी ब्लड प्रेशर डिक्रीज करत असलं तरी त्याचं मेन रिझन हे आहे कारण का ॲड्रिनालिन इन्क्रीजेस द सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर अँड मायोकार्डियल ॲक्शन अँड इट लोअर्स द डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर बट इट्स पेरिफेरल ॲक्शन्स. ओके, पेरिफेरल ॲक्शनने ब्लड प्रेशर लोअर्स होणार आहे बट सिस्टॉलिक प्रेशर जे आहे ते मायोकार्डियल इफेक्टने इन्क्रीज होतं. ओके, सो त्याच्यामुळे जनरली हायपोटेन्शन ह्या कंडिशनमध्ये ॲड्रिनालिन यूज केलं जात नाही. ओके, सो लंग्सवर त्याचा इफेक्ट बघितलं तर ब्रॉन्कोडायलेटरी इफेक्ट आहे, युटेरसवर रिलॅक्सेशन आहे. ओके, आणि दोन्हीवर सुद्धा बीटा रिसेप्टर थ्रू तो ॲक्शन शो करणार आहे. ओके, सो जनरली हे जे ॲड्रिनालिनचं जे इफेक्ट आहे ओके व्हेसो डायलेशन आणि व्हेसो कन्स्ट्रिक्शन त्याला जनरली डेल्स व्हॅसोमोटर रिस्पॉन्स असं म्हणतात. ओके, अँड सम ड्रग्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर reversal or inhibition or blocking of this response is known as Dell's vasomotor reversal. Okay, so ही जी concept आहे Dell's vasomotor reversal which is generally based on adrenaline 2 actions. ओके, ॲड्रिनालिनच्या जे 2 ॲक्शन्स आहेत त्याच्यावर डिपेंड आहेत. ओके, एक्झाममध्ये ह्याच्यावर हमखास क्वेश्चन विचारला गेलेला आहे डेल्स व्हॅसोमोटर रिव्हर्सल. ओके, so in low doses adrenaline causes a peripheral vasoconstriction. कमी डोसमध्ये ॲड्रिनालिन काय करणार आहे पेरिफेरल रिजनमध्ये ज्या वेसल्स आहेत ब्लड वेसल्स आहेत त्याचं कन्स्ट्रिक्शन करायचं काम करणार आहे. ओके, that results into an increase in resistance output and thereby rise in peripheral and systolic blood pressures. Okay, so due to this vasoconstrictory effect that results into a increase in resistance output and thereby rise into a peripheral and systolic blood pressures. Okay, हे झालं कमी डोसमध्ये ॲड्रिनालिनचं ॲक्शन. इन हाय डोसेस ॲड्रिनालिन ॲक्टिवेट्स बोथ अल्फा अँड बीटा रिसेप्टर. इट कॉजेस अ पेरिफेरल व्हॅसोकन्स्ट्रिक्शन अँड लीड्स टू राईज अ सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर्स. दिस इज फॉलोड बाय अ स्केलेटल मसल डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स. ओके, सो लो डोसमध्ये ॲड्रिनालिन फक्त एकच ॲक्शन शो करतो व्हॅसोकन्स्ट्रिक्शनची. ओके, हाय डोसमध्ये अलॉंग विथ व्हॅसोकन्स्ट्रिक्शन इट प्रोड्युसेस अ व्हॅसोडायलेटरी इफेक्ट ऑन स्केलेटल मसल्स ब्लड वेसल्स. ओके, so this is followed by skeletal muscles dilation of blood vessels, decrease in the resistance and output, fall in diastolic blood pressures, and this response of adrenaline is known as biphasic response. Okay, so this is an biphasic response of adrenaline. Okay, काय होतं बायफेजिक रिस्पॉन्समध्ये हाय डोसमध्ये अल्फा आणि बीटा दोन्ही रिसेप्टरसोबत इंटरॅक्ट होतं ॲड्रिनालिन. ओके, सो through the interaction of that adrenaline on स्किन और म्युकस मेम्ब्रेनमध्ये जे ब्लड वेसल्स आहेत त्यांच्यामध्ये इंटरॅक्शन झाल्यामुळे जनरली व्हॅसोकन्स्ट्रिक्शन हा इफेक्ट तो ॲड्रिनालिन त्यांच्यावर शो करतो. ओके, वाईल स्केलेटल मसलवर काय आहे इट शोज अ व्हॅसोडायलेटरी इफेक्ट. ओके, आणि हे जे 2 रिस्पॉन्स ॲड्रिनालिनचे सेम डोसला मिळणार आहेत त्याच्यामुळे ॲड्रिनालिनच्या त्या रिस्पॉन्सला जनरली बायफेजिक रिस्पॉन्स असं म्हणतात. ओके, सो इट इज अ व्हॅसोकन्स्ट्रिक्शन ॲक्शन इज ब्लॉक
ब्लॉक्ड बाय अल्फा ब्लॉकर. ओके, ह्याच्यातला जो वॅसो कन्स्ट्रिक्टरचा इफेक्ट आहे तो ब्लॉक करणारे एजंट्स जे आहेत ते जनरली अल्फा ब्लॉकर्स हे आहेत. त्याचं एक्झाम्पल आहे एर्गोटॉक्झिन. ओके, सो एर्गोटॉक्झिन विच ॲक्ट्स ॲज अन अल्फा ब्लॉकर विच ब्लॉक्स द अल्फा रिसेप्टर मेडिएटेड ॲक्शन ऑफ ॲड्रेनालिन. ओके, सो ॲड्रेनालिन कॉज ओनली फॉल इन ब्लड प्रेशर. ओके, सो त्याच्यामुळे फक्त वॅसो डायलेटरी इफेक्ट मिळतो, वॅसो कन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट ॲड्रेनालिनचा मिळत नाही. ओके, अँड दिस रिव्हर्सल ॲक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ बायफेजिक टू मोनोफेजिक रिस्पॉन्स ऑफ ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड ॲज डेल्स वॉसोमेटार रिव्हर्सल. ओके, हे जे त्याचा जो एक वॅसो कन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट जो आहे तो रिव्हर्स करणारा जो रिस्पॉन्स आहे त्याला डेल्स वॅसोमोटार रिव्हर्सल असं म्हणतात. ओके, म्हणजे काय होतं ह्या डायग्रॅमवरून तुम्हाला समजेल की ते तुम्हाला दिसतं आहे की फर्स्ट पीक जो मिळालेला आहे ॲड्रेनालिनच्या रिस्पॉन्स ग्राफमध्ये त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल की हाय डोस ॲड्रेनालिन हाय डोस रिस्पॉन्स ऑन ब्लड प्रेशर बाय फिजिक रिस्पॉन्स मिळतो. ओके, म्हणजे काय होतं फर्स्ट जो तुम्हाला पीक दिसतो आहे अल्फा ॲक्शनचा दॅट रिझल्ट्स इन टू अ पेरिफेरल वॅसोकन्स्ट्रिक्शन. ओके, सो ॲड्रेनालिन ॲट हाय डोसेस इंटरॅक्ट विथ अल्फा रिसेप्टार at a peripheral region and that results into a peripheral vasoconstriction action. Okay, and that results into a rise into a systolic blood pressure. वॅसोकन्स्ट्रिक्शन झाल्यामुळे काय होतं आहे सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर जे आहे ते इन्क्रीज होणार आहे. ओके, त्याच सेम डोसला ॲड्रेनालिन जो आहे तो बीटा 2 रिसेप्टरसोबत इंटरॅक्ट होऊन स्केलेटल मसल वॅसोडायलेशन इफेक्ट शो करतो आहे. ओके, स्केलेटल मसल्समध्ये ज्या ब्लड वेसल्स आहेत त्याच्यावर वॅसोडायलेटरी इफेक्ट शो करतो आहे अँड दॅट रिझल्ट्स इन टू अ फॉल इन टू अ डायस्टोलिक प्रेशर. ओके, सो त्याच्यामुळे डायस्टोलिक प्रेशर जे आहे ते फॉल होतं. ओके, मीन्स हाय डोसला ॲड्रेनालिनच्या 2 रिस्पॉन्स मिळणार आहेत, सिस्टॉलिक प्रेशर राईज होणार आहे आणि डायस्टोलिक प्रेशर जे आहे ते कमी मिळणार आहे. ओके, सो त्याच्यामुळे 2 इक्वली अपोजिट पीक्स जे आहेत ते मिळतात एकाच डोसला अँड दॅट बायफेजिक रिस्पॉन्स इज नोन ॲज बायफेजिक रिस्पॉन्स ऑफ ॲड्रेनालिन. ओके, सो ह्याच्यातला जो वॅसोकन्स्ट्रिक्शनचा जो पहिला पीक मिळत होता वरती तो जो रिस्पॉन्स आहे बायफेजिक रिस्पॉन्स विच इज ड्यू टू द इंटरॅक्शन टू द अल्फा रिसेप्टार्स. ॲड्रेनालिनचा अल्फा रिसेप्टारसोबत इंटरॅक्शन झाल्यामुळे वॅसोकन्स्ट्रिक्टर इफेक्ट मिळून जो रिस्पॉन्स मिळत होता की सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर इन्क्रीज होत होतं हा रिव्हर्स केला जातो विथ द हेल्प ऑफ एर्गोटॉक्झिन. ओके, सो वॅसोकन्स्ट्रिक्शन ॲक्शन इज जनरली ब्लॉक्ड बाय गिविंग अ अल्फा रिसेप्टार ब्लॉकिंग ड्रग लाईक एर्गोटॉक्झिन. ओके, सो वेन ॲड्रेनालिन गेट ॲडमिनिस्टर्ड विथ एर्गॉट एक्स्ट्रॅक्ट दॅट रिझल्ट्स इन टू अ decrease or diminish the response of vasoconstriction. ओके, सो हाय डोसला जो वॅसोकन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट मिळत होता बायफेजिक रिस्पॉन्स मिळत होते, वॅसोकन्स्ट्रिक्शन पण होत होतं, वॅसोडायलेशन पण होत होतं, पण जे वॅसोकन्स्ट्रिक्शन हा इफेक्ट मिळत होता तो काय केला तो रिव्हर्स केला जातो, त्याला इनिबिट केलं जातं. ओके, सो त्याच्यामुळे हाय डोसला फक्त काय मिळणार आहे वॅसो डायलेटरी इफेक्ट मिळणार आहे. ओके, बीटा रिसेप्टरसोबत इंटरॅक्ट होऊन फक्त वॅसोडायलेटरी इफेक्ट मिळणार आहे स्केलेटल मसल्समध्ये. ओके, सो त्याच्यामुळे फक्त एकच ॲक्शन जे आहे एकच रिस्पॉन्स जो आहे तो ॲड्रेनालिनचा मिळतो ड्यू टू द इंटेक ऑफ दॅट अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स लाईक एर्गोटॉक्झिन. ओके, सो जेव्हा हाय डोस ऑफ ॲड्रेनालिन एर्गॉट ॲडमिनिस्ट्रेट केला जातो तेव्हा बायफेजिक रिस्पॉन्स जो आहे तो कन्वर्ट होतो मोनोफेजिक रिस्पॉन्सला. ओके, आणि हे जे दोन्ही रिस्पॉन्स ॲट अ टाईम मिळतात त्याला बायफेजिक रिस्पॉन्स ऑफ ॲड्रेनालिन म्हणतात. त्याच्यानंतर त्यातला एक जो पहिला रिस्पॉन्स आहे वॅसोकन्स्ट्रिक्शनचा तो रिव्हर्स केला जातो, तो इनिबिट केला जातो विथ द हेल्प ऑफ अल्फा ब्लॉकर. ओके, एर्गोटॉक्झिन त्याचं एक्झाम्पल आहे आणि तेव्हा फक्त मग एक जो रिस्पॉन्स आहे वॅसो डायलेटरी रिस्पॉन्स तो फक्त मिळतो अँड दॅट रिझल्ट्स ते जो रिस्पॉन्स आहे तीची ॲक्शन आहे रिव्हर्सल ॲक्शन ऑफ ॲड्रेनालिन विच इज नोन ॲज डेल्स वॅसोमोटार रिव्हर्सल. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द डेल्स वॅसोमोटार रिव्हर्सल की ज्याच्यामध्ये ॲड्रेनालिनची जी डायलेटरी जो इफेक्ट आहे तो रिव्हर्स केला जातो विथ द हेल्प ऑफ अल्फा ब्लॉकिंग एजंट्स. ओके, अँड दॅट रिस्पॉन्स इज नोन ॲज
डेल्स वॅसोमोटार रिव्हर्सल रिस्पॉन्स. ओके, एक्झाममध्ये ह्याच्यावर हमखास क्वेश्चन विचारला गेलेला आहे. ओके, सो नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे इफेक्ट ऑफ ॲड्रिनालिन ऑन मेटाबॉलिझम. ओके, सो डिफरंट बॉडीमध्ये जे मेटाबॉलिक प्रोसेस होतात त्याच्यावर ॲड्रिनालिनचा काय इफेक्ट आहे. सो फर्स्ट आपण बघूया त्याचा इफेक्ट ऑन कार्बोहायड्रेट मेटाबॉलिझम. ओके, सो जनरली कार्बोहायड्रेट, फॅट आणि प्रोटीन ह्या तिघांच्या पण मेटाबॉलिझमवर इफेक्ट शो करणार आहे ॲड्रिनालिन. सो ॲड्रिनालिन जनरली हॅज सिग्निफिकंट ॲक्शन ऑन कार्बोहायड्रेट अँड फॅट मेटाबॉलिझम. ओके, सो कार्बोहायड्रेट आणि फॅट मेटाबॉलिझमवर मोर सिग्निफिकंट ॲक्शन ॲड्रिनालिन शो करणार आहे. ओके, सो इट प्रोड्युसेस हायपरग्लायसेमिया बाय ॲसेलरेटिंग ग्लायकोजिनोलायसिस. ओके, सो ग्लायकोजिनोलायसिस इट इज नथिंग बट द ब्रेकडाऊन ऑफ ग्लायकोजन. ओके, ग्लायकोजनचं काय केलं जातं, ब्रेकडाऊन केलं जातं. ओके, सो जनरली it produces a hyperglycemia that is increased into a glucose by accelerating glycogenolysis in the liver. Glycogen is broken down in the skeletal muscles, but there it undergoes anaerobic glycolysis and given rise to a lactic acid so that blood lactate is increased. Okay, म्हणजे काय सांगितलं आहे की जनरली हायपरग्लायसेमिया हा जो इफेक्ट आहे हा ॲड्रिनालिनमुळे मिळतो ड्यू टू द असेलरेटिंग द ग्लायकोजिनोलायसिस प्रोसेस. ओके, सो त्याच्यामुळे ग्लायकोजनचं ब्रेकडाऊन होऊन ग्लुकोजची क्वांटिटी आहे ती इन्क्रीज होते. ओके, सो ग्लायकोजन इज ब्रोकन डाऊन इन अ स्केलेटल मसल्स बट there is undergoes the anaerobic glycolysis and give rise to as lactic acid synthesis. Okay, and lactate level get increased. Okay, so ह्या कारणामुळे लॅक्टेटची लेवल इन्क्रीज होते. ओके, so carbohydrate glycogen broke down in liver and muscles, gluconeogenesis. Okay, this process happens into a liver. Okay, that work with cortisol. Okay, so glucose moleculeचे synthesis and glycogenolysis, glycogen moleculeचं breakdown होतं that results into a hyperglycemia like conditions. Okay, नेक्स्ट फॅटवर त्याचं मेटाबॉलिझम इफेक्ट बघायचं झालं तर इन्क्रीज्ड लायपोलायसिस प्रोसेस. ओके, मीन्स ब्रेकडाऊन ऑफ लिपिड्स. नेक्स्ट प्रोटीनवर त्याची ॲक्शन देर इज लिटल ऑर नो इफेक्ट. देर विल बी नो इफेक्ट ऑफ alteration of any protein metabolism. Okay, so it shows a significant action on both micromolecules metabolism processes that includes carbohydrate and fat. Okay, so metabolic effects of catecholamines, stimulation of output of glucose from the liver. आपण बघितलेलं आहे की ग्लुकोजचं जे आउटपुट आहे लिव्हरमधून ते इन्क्रीज केलं जातं. सो ॲड्रिनालिन अँड नॉन ॲड्रिनालिन स्टिम्युलेट फॉस्फोरायलेज इन द लिव्हर. ओके, वाया सायक्लिक AMP ॲक्टिवेशन्स. ओके, सो फॉस्फोरायलेज जे आहे त्याचं ॲक्टिवेशन केलं जातं अँड दॅट रिझल्ट्स इन टू अ इन्क्रीज अ जनरली ग्लुकोज सिंथेसिस. ओके, next stimulation output of lactate from the muscles. So stimulation of phosphorylase, glucose 6 phosphate is metabolized to pyruvate due to the absence of glucose 6 phosphate. Okay, so pyruvate is subsequently converted to lactate and lactate from blood that enters into a liver by the oxidation process and gives rise to a glycogen. Okay, so त्याच्यामुळे लॅक्टेटची जी क्वांटिटी आहे ती इन्क्रीज होते and that lactate undergoes the conversion of lactate into a glycogen. Okay, so generally लिपिड मेटाबॉलिझममध्ये आपण बघितलेले आहे स्टिम्युलेशन ऑफ लायपोलिसिस प्रोसेस, स्टिम्युलेशन ऑफ कीटोजेनेसिस इन लिव्हर, त्याच्यानंतर रिलीज ऑफ अमायनो ॲसिड फ्रॉम स्मूथ मसल्स. ओके, सो दीज आर द डिफरंट मेटाबॉलिक इफेक्ट्स ऑफ ॲड्रिनालिन ऑन द डिफरंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ बॉडी. ओके, नेक्स्ट आपल्याला ॲड्रिनालिनची ॲक्शन बघायची आहे अँटी हिस्टामिनिक फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन. ओके,
So generally, antagonism of histamine and allergic responses are found to be more with adrenaline. So antagonism of histamine effectively block bronchoconstriction, contraction of intestinal and other smooth muscles, and triple response. Okay, so generally triple response, which is associated with the allergic reactions, which is arises due to the histamine मुळे जे आहे ते ट्रिपल रिस्पॉन्स ह्या जो कंडिशन्स आहेत त्या बॉडीमध्ये ऑब्झर्वड होतात. ओके, सो ड्यू टू द रिलीज ऑफ histamine, there will be a cutaneous responses of the skin, that is स्किनच्या रबिंगमुळे वगैरे स्किनमध्ये काय होते, इनिशियली रेड कलरची लाईन फॉर्म होते, त्याच्यानंतर फ्लेअर्स फॉर्म होतात अराउंड द लाईन आणि मग व्हील्स फॉर्म होतात. ओके, म्हणजे त्या स्किन जी लाईन रॅश जो उठलेला आहे रेड कलरचा तो वाढत जातो आणि मग व्हील फॉर्म करतो. ओके, so this is the triple response which is arises due to the histamine release. Okay, so effective block of that triple response, त्यानंतर ब्रॉन्कोकन्स्ट्रिक्शन, कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ इंटेस्टिनल अँड अदर स्मूथ मसल्स. ओके, सो हे जे इफेक्ट्स आहेत ते ॲड्रिनालिन जनरली ब्लॉक करतं. ओके, लो डोस ब्लड प्रेशर फॉल अँटागोनाइज बट नीड histamine blocker to counter high dose fall in blood pressure. Constriction of large vessels also antagonized. Gastric secretion is unchanged. ओके, सो याच्यामध्ये जे लार्ज वेसल्सवर जो कन्स्ट्रिक्टर इफेक्ट आहे तो अँटागोनाइज केला जाऊ शकतो, किंवा ब्लड प्रेशरचा जो फॉल आहे तो इफेक्ट जो आहे तो अँटागोनाइज केला जाऊ शकतो. बट गॅस्ट्रिक ॲसिडवर किंवा जी आय ट्रॅक्टवर जो इफेक्ट आहे त्याच्यासाठी तो अँटागोनाइज केला जाऊ शकत नाही. ओके, नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे ॲलर्जिक रिॲक्शन्स ऑफ ॲड्रिनालिन. ओके, सो ॲड्रिनालिन जनरली इट इज अन फिजिओलॉजिकल अँटागोनिस्ट ऑफ हिस्टामाइन. ओके, आपण बघितलेलं आहे की हिस्टामाइन जे इफेक्ट प्रोड्यूस करणार आहे त्याला अपोज करायचं काम ॲड्रिनालिन करतं. ओके, सो दॅट्स वाय ॲड्रिनालिन इट इज अन फिजिओलॉजिकल अँटागोनिस्ट ऑफ हिस्टामाइन अँड काउंटर्स द ब्रॉन्कोकन्स्ट्रिक्शन अँड हायपोटेन्शन ऑफ ॲनाफायलॅक्टिक शॉक. ओके, सो ॲनाफायलॅक्टिक शॉक या कंडिशन्समध्ये जे ब्रॉन्कोकन्स्ट्रिक्शन आणि हायपोटेन्शन्स लाईक जे सिम्टम्स शो होतात ते जनरली ॲड्रिनालिनच्या यूजने अँटागोनाइज केले जातात. ओके, सो ॲनाफायलॅक्टिक शॉक म्हणजे काय, जनरली इट कॅन ऑकर विदिन अ सेकंड ऑर अ मिनिट ऑफ एक्सपोजर ऑफ समथिंग यू आर ॲलर्जिक टू. फॉर एक्झाम्पल जर तसं बघायचं गेलं तर बी स्टिंग्स आहेत किंवा पीनट्स आहेत, म्हणजे काय काय जणांना शेंगदाणे खाल्ले की लगेच त्यांचं पित्त उसतं आणि स्किनवर रॅशेस वगैरे टाईप ॲलर्जीज उठतात. ओके, सो असं आपल्याला ज्याची ॲलर्जी असेल त्याचं एक्सपोजर झाल्यावर लगेच विदिन सेकंड और काही मिनटामध्ये ॲलर्जिक सिम्टम्स अराईज होतात, दॅट इज ॲनाफायलॅक्टिक शॉक. ओके, सो का हे असं होतं आहे, बिकॉज ऑफ इम्युनिटी सिस्टीम. ओके, सो आपली इम्युनिटी सिस्टीम काय करते, रिलीज मच मोर क्वांटिटी और मच मोर टाइप ऑफ केमिकल्स अँड दॅट रिझल्ट्स इन टू अ शॉक लाईक कंडिशन्स टू द बॉडी. ओके, इट इज नथिंग बट द anaphylactic shock. Okay, so generally manifestation of type 1 hypersensitivity reaction gets suppressed, that is anaphylactic shock. Urticaria, itching, angioedema get control. Anaphylactic fall in blood pressure partially prevented. Asthma in human not affected. Okay, so generally this is the allergic actions which is associated with adrenaline. Then we must go through the side effects of ephedrine, that includes palpitation, that is increase into the heart rate, tachycardia, dysarrhythmia. Tachycardia it is related with increase into the heart rate. Okay, dysarrhythmia which is nothing but the alterations into the rhythm of heart. Okay, hypertension, headache, tremor, weakness, skin signs that includes pallor, sweating. Okay, so pallor it is related to a skin color. Okay, nausea, vomiting, nervousness, anxiety, pain, redness at the injection site. Okay, so these are the side effects which is associated with adrenaline drug. Okay, that is epinephrine drug.
नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे थेरापेटिक युजेस ऑफ ॲड्रिनालिन. ओके, सो फर्स्ट सांगितलेलं आहे इन ॲक्यूट ब्रॉन्कियल अस्थमा सबक्युटेनियस इंजेक्शन ऑफ 0.5 to 1 ml ऑफ 1:1000 सोल्युशन मे बी रिपीटेड आफ्टर 3 to 4 hours. ओके, सो ब्रॉन्कियल अस्थमा लाईक कंडिशन्स आहे त्याच्यामध्ये जनरली यूज केला जातो ॲड्रिनालिन हा ड्रग सबक्युटेनियसली. ओके, सबक्युटेनियसली 0.5 to 1 ml एवढा डोस दिला जातो. सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन असतं 1:1000. ओके, आणि हा जो डोस आहे तो 3 ते 4 तासानंतर पुन्हा रिपीट केला जातो. ओके, नेक्स्ट ॲड्रिनालिन मे बी लाईफ सेविंग इन ॲक्यूट ॲनाफॅलॅक्सिस. द डोस ऑफ 0.5 to 1 ml ऑफ 1:1000 सोल्युशन. ओके, सो ॲनाफॅलॅक्टिक शॉक्स लाईक कंडिशन्स आपण मगाशी इन ब्रीफ बघितल्या होत्या त्या कंडिशनमध्ये जनरली ॲड्रिनालिन आहे विच ॲक्ट्स ॲज ॲन लाईफ सेविंग ड्रग. ओके, सो 0.5 to 1 ml एवढ्या कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये 1:1000 सोल्युशन घ्यायचं आहे विच विल बी बेनिफिशियल इन ॲनाफॅलॅक्टिक शॉक. ओके, so to the solution of local anesthetic adrenaline is generally added in concentration of 1:20,000 and 1:1 lakh. Okay, so generally सोल्युशन फॉर्ममध्ये लोकल ॲनेस्थेटिकसोबत जनरली ॲड्रिनालिन जे आहे ते दिलं जातं. त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन सांगितलेलं आहे 1:20,000 and 1:1 lakh. ओके, नेक्स्ट त्याचं थेरापेटिक यूज आहे टू कंट्रोल अ हिमोरेज ॲप्लायड लोकली टू कंट्रोल कॅपिलरी ब्लिडिंग. ओके, सो जे हिमोरेजेस लाईक कंडिशन्स आहे किंवा कॅपिलरी ब्लिडिंग लाईक कंडिशन्स आहे ह्या जे इफेक्ट्स आहेत ते जनरली ॲड्रिनालिन कंट्रोल करू शकतं, मिनिमाइज करू शकतं. ओके, नेक्स्ट त्याचं थेरापेटिक यूज आहे जनरली इंट्राकार्डियक इंजेक्शन ऑफ ॲड्रिनालिन मे रिस्टोर हार्टबीट इफ हेल्दी हार्ट हॅज फेल ॲक्सिडेंटली. त्याचं एक्झाम्पल आहे ॲस्फिक्झिया. ओके, सो ॲस्फिक्झियामध्ये काय होतं, बाय ॲक्सिडेंट हार्ट फेल्युअर होतं. ह्या कंडिशनमध्ये जनरली ॲड्रिनालिन जे आहे ते इंजेक्शन रूटने दिल्यानंतर हार्ट जे आहे ते पुन्हा रिस्टोर व्हायला मदत होते. म्हणजे हार्ट जे ॲक्सिडेंटली स्टॉप झालेलं आहे, ओके, हार्ट बीट करू शकत नाही आहे, हार्ट ब्लड पंप करू शकत नाही आहे. ओके, हे जे हार्ट फेल्युअर झालेलं आहे त्या केसेसमध्ये ॲड्रिनालिन इंजेक्शन दिलं जातं टू रिस्टोर अ हार्ट टू अ नॉर्मल हार्टबीट. ओके, नेक्स्ट यूज आहे त्याचा इट्स ॲक्ट्स ॲज अ नेझल डिकंजेस्टन्स. ओके, सो नेझल डिकंजेशन रिमूव्ह करण्यासाठी नेझल ट्रॅकचं ॲड्रिनालिन यूज केलं जातं. ओके, सो दीज आर द डिफरंट काइंड ऑफ थेरापेटिक युजेस ऑफ ॲड्रिनालिन. ओके, आपल्याला नेक्स्ट ड्रग बघायचा आहे कॅटेगरी अंडर नॉर ॲड्रिनालिन. ओके, सो जनरली इट ॲक्ट्स प्रॉमिनंटली ऑन अल्फा रिसेप्टर अँड हॅज लिटल ॲक्शन ऑन बीटा that includes in heart. Non-adrenaline increases the peripheral resistance and stroke volume to raise both systolic and diastolic blood pressure, and it is a drug of choice for acute hypertensive shock. Okay, so acute hypertensive shock like conditions असतील तिथे ॲड्रिनालिन मोस्टली प्रिफर केलं जातं. ओके, सो काय काय बघितलं आपण, ॲड्रिनालिन जो आहे तो नॉर ॲड्रिनालिन जो आहे तो मीन्स नॉरइफिनेफ्रिन अल्फा रिसेप्टर मेडिएटेड त्याची जी ॲक्शन आहे अल्फा आणि रिसेप्टर बीटा रिसेप्टरसोबत इंटरॅक्ट होऊन त्याची ॲक्शन शो करतो. ओके, वॅस्क्युलर इफेक्ट बघायचे तर अल्फा 1 रिसेप्टर थ्रू वॅसो कन्स्ट्रिक्शन होतं ऑफ द स्किन, रिनल, ब्रेन, हिपॅटिक मेजरमेंट्स. ओके, ब्लड फ्लो काय होतं त्याच्यामुळे डिक्रीज होतो. ओके, अल्फा 2 रिसेप्टर थ्रू त्याची ॲक्शन काय आहे, इनिबिटिंग नॉर इफिनेफ्रिन रिलीज. ओके, ब्लड प्रेशरवर काय असणार आहे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर गेट इन्क्रीजेस, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर गेट इन्क्रीजेस. ओके, आणि एस्पेशली ॲट लार्जर डोसेस. ओके, सो लार्जर डोस ॲड्रिनालिनचा जेव्हा होणार आहे बॉडीमध्ये तेव्हा काय होणार आहे की सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जे आहे ते डिक्रीज होणार आहे आणि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जे आहे ते इन्क्रीज होणार आहे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द आयसोप्रेनालिन. ओके,
दिस इज ऑल अबाउट द नॉन ॲड्रिनालिन. ओके, नॉन ॲड्रिनालिनमध्ये आपण बघितलेलं आहे की जनरली ॲक्यूट हायपरटेन्शनच्या ह्याच्यामध्ये जनरली यूज हायपोटेन्शन या कंडिशनमध्ये जी शॉक लाईक कंडिशन्स होते त्या कंडिशनमध्ये जनरली यूज केलं जातं टू रिलीव्ह द शॉक. ओके, नेक्स्ट आपल्याला ड्रग बघायचा आहे अंडर ॲड्रिनर्जिक कॅटेगरी, डायरेक्ट ॲक्टिंग, त्याच्यामध्ये आयसोप्रिनालिन. ओके, सो आयसोप्रिनालिन इट इज ऑल्सो नोन ॲज आयसोप्रोटेरेनॉल. ओके, तुम्ही मगाशी बघितलं असेल की आयसोप्रोटेनेरॉल ह्या नावाने सुद्धा ड्रग मेन्शन केलेला आहे, विच इज ऑल्सो नोन ॲज आयसोप्रोपाईल arterenol. Okay, that is isoprenaline drug. Okay, so it acts by a beta receptors. Okay, so it is an beta receptor specific actions produces. So it produces increase in the heart rate and relaxation of bronchial smooth muscles. It is about 10 times more active than adrenaline in dilating the bronchioles. It stimulates the heart, cause increase in the cardiac output and heart rate. In this respect also it is more effective than adrenaline. Okay, so generally isoprenaline जो आहे तो adrenaline सुद्धा more effective action show करणार आहे on heart. Okay, so काय काय सांगितलं मी तुला, कॅटेकोलामाइन्स ॲक्टिंग ऑन बीटा 1 and बीटा 2 रिसेप्टर्स, negligible actions of alpha receptors, therefore main action on the heart and muscles of vasculature. Okay, so vasculature it is nothing but the tissues मध्ये, फाईन टिश्यूज मध्ये ज्या फाईन ब्लड वेसल्स असतात. ओके, मायक्रो ज्या ब्लड वेसल्स आहेत त्याच्यामध्ये जे ब्लड प्रेशर्स रेग्युलेट करायचं जे फंक्शन्स आहे विच कम्स अंडर अ व्हॅस्क्युलेचर. ओके, सो मसल व्हॅस्क्युलेचर अँड हार्ट. ओके, ह्यांच्या दोघांवर मेन ॲक्शन दिसून येते आयसोप्रिनालिनची. मेन ॲक्शन दॅट रिझल्ट्स इन टू फॉल इन डायस्टोलिक प्रेशर, ब्रॉन्कोडायलेशन अँड रिलॅक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स. ओके, सो कोणत्या कोणत्या ॲक्शन्स आयसोप्रिनालिनच्या मिळणार आहेत, फॉल इन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ब्रॉन्कोडायलेशन अँड रिलॅक्सेशन ऑफ GI ट्रॅक्ट. ओके, ADME, that is pharmacokinetic characters that include not effective orally, sublingual and inhalation administered with dose 10 mg tablet per sublingual route. Okay, so overall effect is cardiac stimulant on beta 1. Okay, so overall result बघितलं तर कार्डियकचं स्टिम्युलेशन दिसून येतं. ओके, सो increase in SBM but decrease in DBM, that is systolic blood pressure get increased and diastolic blood pressure get decreased. Okay, so used as a vasodilator and for treatment of AV block, Stokes-Adams syndrome, but not preferred anymore. Okay, so generally bronchodilator म्हणून ह्याचा यूज केला जातो also in the treatment of AV block and Stokes-Adams syndrome. ओके, सो AV ब्लॉकमध्ये जो डिसऑर्डर्स आहे त्याच्यामध्ये यूज केला जातो अँड ऑल्सो इन द Stokes-Adams syndrome. ओके, सो इट इज नथिंग बट द अब्रप्ट और ट्रान्झिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ड्यू टू द सडन बट प्रोनाउन्स्ड डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट. ओके, सो कार्डियकचं जे फंक्शन्स आहे ते प्रोनाउन्सली डिक्रीज होत जातं अँड दॅट रिझल्ट्स इन टू अ Stokes-Adams syndrome. ओके, so this is all about the isoprenaline. Next we must have see the route and doses of isoprenaline. So isoprenaline route and doses in asthma, it is used in the dose of 5 to 20 mg tablets sublingually, 10 to 25% in powder form as a inhalation, and 10 ml of 2 mg per ml solution as a inhalation spray. Okay, so inhalation spray route 2 mg per ml, त्याच्यानंतर सबलिंगली 10 to 25% पावडर, त्याच्यानंतर जो आहे तो 5 to 20 mg
टॅबलेट जी आहे ती ओरल रूटने ॲडमिनिस्ट्रेट केली जाते. ओके, सो दीज आर द रूट अँड डोसेज रेजिमेन फॉर आयसोप्रिनालिन ड्रग. ओके, सो इथे जे आहे ते आपला ॲड्रिनर्जिक जे ॲड्रिनालिन जो आपण पार्ट स्टार्ट केला होता अंडर कॅटेकोलामाइन्स कॅटेगरी, तो क्लास संपलेला आहे. ओके, सो त्याच्यामध्ये आपण ॲड्रिनालिन, नॉर ॲड्रिनालिन, आयसोप्रिनालिन हे प्रिकर्सर्स बघितलेले आहेत. ओके, डोपामाइन जनरली ॲक्ट ॲज अ प्रिकर्सर फॉर नॉन ॲड्रिनालिन. ओके, सो डोपामाइनचं कन्वर्जन लगेच नॉन ॲड्रिनालिनमध्ये होतं, त्याच्यामुळे आपण फक्त नॉन ॲड्रिनालिन हा एक प्रोटोटाईप ड्रग अलॉंग विथ ॲड्रिनालिन अँड आयसोप्रिनालिन हे 3 जे मेजर ड्रग्ज आहेत इन कॅटेकोलामाइन्स हे बघितलेलं आहे. ओके, सो आत्तापर्यंत जेवढा पण पार्ट कवर झाला आहे त्याच्यामध्ये डेफिनेशन विचारली गेलेली आहे सिम्पॅथोमायमेटिकची, त्याच्यानंतर क्लासिफिकेशन विचारलं गेलेलं आहे. ओके, त्याच्यानंतर जे डिफरंट फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन्स आहेत त्या विचारल्या गेल्या आहेत एक्झाममध्ये, आणि डेल्स वेसोमोटार रिव्हर्सल ही जी कन्सेप्ट आपण बघितलेली आहे ती विचारली गेलेली आहे, विचारली हमखास गेलेली आहे, आणि ॲड्रिनालिनवर ब्रीफ नोट्ससुद्धा विचारली गेलेली आहे. ओके, सो एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू आजचं जेवढा पण पार्ट झाला आहे तो फार इम्पॉर्टंट आहे. आय थिंक तुम्हाला पूर्ण आजचं जे लेक्चर आहे ते व्यवस्थित समजलं असेल. न्यू चॅप्टर आपण स्टार्ट केलेला आहे, सिम्पॅथोमायमेटिक ऑर ॲड्रिनर्जिक ड्रग. ओके, सो दीज ड्रग्स विच प्रोड्युसेस अ सिमिलर इफेक्ट टू दॅट ऑफ ॲड्रिनालिन. ओके, सो त्याच्यामुळे त्याचे जे इफेक्ट्स आहेत आपण फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन्स ज्या डिफरंट ड्रगच्या बघितलेल्या आहेत which produces a similar effect to sympathetic nervous system. Okay, so that's why this kind of drug is known as sympathomimetic or adrenergic drugs. Okay, सो नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण नेक्स्ट पार्ट जो आहे तो कंटिन्यू करूया. आय थिंक तुम्हाला आजचं लेक्चर व्यवस्थित समजलं असेल. जर कोणता पॉईंट तुम्हाला कळला नसेल तर तुम्ही मला पर्सनल मेसेज करून विचारू शकता. मी नक्की तो अजून इझी वेने एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न करीन. ओके, सो थँक्यू फॉर लिसनिंग मी. हॅपी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. टेक केअर ऑल ऑफ यू. गुड बाय.